Hello student, in the last lecture we have finished up to this page. Okay, now 79 number na page पर continue करिए. Okay, so this is the lecture for your industrial microbiology. MCQ ના જે હું lecture લઉં છું. Okay, એમાં lecture number 4 જે છે એ છે. નાઉ લેક્ચર નંબર 4 ની અંદર આપણે આ જે પીડીએફ હું તમારી જોડે જે શેર કરવાની છું એમાં આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ. Now here question number 29, that is the large vessel. Question number 29. Okay, the large vessel that contain all the parts and the condition which is necessary for the growth of desired microorganism, that is called bioreactor, autoreactor, impeller, or none of these. Okay, now the vessel that contain all parts and condition which is required for the production of particular product from your desired microorganism, that is called a fermenter, that is called a bioreactor. Bio means we are using the microorganism, reactor means a processing of microorganism, the metabolism of microorganism is running inside and your product is produced. Okay, so it's not an autoreactor, and impeller is a part of bioreactor, impeller is a part of fermenter, and none of these જે option છે એ પણ ના આવે. તો the right answer for question number 29 is A, that is the bioreactor. Okay, so the bioreactor is the vessel that contain all the parts and the condition which is necessary, which is required for the growth of a desired microorganism for a particular product production. Clear? Now next question number 30 પણ આપણે અટેન્ડ કરીશું. ઓકે, તો the basic principle in industrial microbiology is કે બેઝિક પ્રિન્સિપલ્સ જે છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ માઇક્રોબાયોલોજીનો એ કોના ઉપર બેઝ થયેલો છે. ઓકે, તો બેઝિક જે છે દેટ ઇઝ suitable growth condition, means you must require suitable growth condition, or is a fermentation, or C, that will provide aseptic condition, and all of these. Okay, now to provide the aseptic condition is not the basic principle of industrial microbiology. Industrial microbiology means the fermentation. Okay, so the basic principle, it depends on the fermentation, the process of fermentation. So the industrial microbiology is equal to what? Fermentation. નાઉ ક્વેશ્ચન નંબર 31 જે છે એ પણ આપણે અટેન્ડ કરીશું. ક્વેશ્ચન નંબર 31 જે છે, ઓકે, તો દેટ ઇઝ ફોર thoroughly અથવા ફોર throughout mixing of the medium of the medium. Okay, and inocula, the part of fermenter which is useful is a shaft, headspace, sparger, and impeller. એટલે ક્વેશ્ચન નંબર 31 જે છે એ એના રિલેટેડ છે કે મીડિયમ જે છે એને તમારે થરલી મિક્સ કરવું હોય, તમારું સ્ટાર્ટર કલ્ચર, તમારું ઇનોક્યુલા જે છે એ પણ તમે મીડિયાની અંદર નાખો છો, તો એને પ્રોપર તમારે મિક્સિંગ કરવું હોય તો તમે શું યુઝ કરશો. ઓકે, તો પાર્ટ ઓફ ફર્મેન્ટર્સ જે છે દેટ ઇઝ ધ સ્પાર્જર. ઓકે, તો સ્પાર્જર જે છે દેટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર ધ સપ્લાય ઓફ O2, તો એ મિક્સિંગ માટે યુઝ નથી થતું. ઓકે, અને શાર્પ જે છે દેટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ ઇમ્પેલર. ઇમ્પેલર જે છે એની ડિઝાઇન વિથ ધ બ્લેડ એન્ડ શાફ્ટ, તો બ્લેડ અને શાફ્ટ ટુગેધર દેટ ઇઝ ધ ઇમ્પેલર. ઓકે, તો શાફ્ટ પણ ના આવે. અને હેડ સ્પેસ છે દેટ ઇઝ ધ એમ્પ્ટી એરિયા ઓફ ધ ફર્મેન્ટર વેસલ. ઓકે, વેર યુ હેવ ટુ કીપ દેટ એરિયા એમ્પ્ટી, મીન્સ કે તમે ત્યાં થોડી સ્પેસ રાખો છો કે જ્યારે મિક્સિંગ થાય એટલે મીડિયમ થોડું ઉપર આવે. ઓકે, તો ક્વેશ્ચન નંબર 31 જે છે કે કયા પાર્ટને તમે યુઝ કરશો ફર્મેન્ટરનું, બરોબર, કે જે મિક્સિંગ માટે યુઝ થાય છે, તો એનો આન્સર આવશે દેટ ઇઝ ધ ઇમ્પેલર. ઓકે, તો એનો જે રાઈટ આન્સર છે દેટ ઇઝ સી, ઇમ્પેલર. ઓકે, તો 31 નંબરનો જે ક્વેશ્ચન છે એનો રાઈટ આન્સર છે દેટ ઇઝ ધ ઇમ્પેલર. નાઉ 32 પણ સોલ્વ કરી દઈએ, એના રિલેટેડ જ છે. દેટ ઇઝ interfermented, the top portion which is left without the broth is called what? Head space. Okay, sparger is required for the supply of O2. જો તમે સેમ એના મીન્સ 31 નંબરનો જે ક્વેશ્ચન છે એના સેમ ઓપ્શન આપ્યા છે 32 માં પણ, બરોબર, પણ એનો જે આન્સર જે છે શું થઈ જશે? ચેન્જ થઈ જશે કે પોર્શન વિચ ઇઝ લેફ્ટ ફોર ધ વિધાઉટ ધ બ્રોથ. ઓકે, સો વિધાઉટ ધ બ્રોથ જે પોર્શન, ટોપ પોર્શન જે લેફ્ટ જે છે એને તમે શું કહેશો? હેડ સ્પેસ. ઓકે, નાઉ ક્વેશ્ચન નંબર 33 પણ આપણે સોલ્વ કરી દઈએ. ઓકે, તો ક્વેશ્ચન નંબર 33 જે છે
that is the overheating of the fermenter during the fermentation is controlled by. તો 33 નંબરનો જે ક્વેશ્ચન છે ઓકે કે જ્યારે ઓવરહીટિંગ થાય છે ટેમ્પરેચર્સ જે છે રેઇઝ થાય છે ઓકે તો ડ્યુરિંગ ધેટ ટાઈમ ડ્યુરિંગ ધ ફર્મેન્ટેશન આ ટાઈપની કન્ડિશન જો ક્રિએટ થાય તો દેટ ઇઝ કંટ્રોલ બાય વોટ ઓકે તો દેટ ઇઝ કંટ્રોલ બાય અ કુલિંગ જેકેટ સ્ટીમ જે છે એ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે ફોર ધ ટેમ્પરેચર રાઇઝિંગ ઓકે કુલ એર જે છે એનાથી જે ઓવરહીટિંગના જે પ્રોબ્લેમ્સ છે એ કવર થતા નથી બટ કુલિંગ જેકેટ્સ જે છે દેટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ ફર્મેન્ટર વેસલ ઓકે જેનાથી ટેમ્પરેચર શું થાય છે કંટ્રોલ થાય છે તો ધ રાઇટ આન્સર ફોર ક્વેશ્ચન નંબર 33 is a cooling jacket, that is A. Now next question number 34, that is the antifoam agent is. Now what is the antifoam agent? What is the role of antifoam agent? તો ટુ કંટ્રોલ ધ ફોર્મ પ્રોડક્શન ઓકે જે ફોર્મ પ્રોડક્શન થયું હોય એને કંટ્રોલ કરવા માટે એને મિનિમાઇઝ કરવા માટે એના જે બબલ છે એને બ્રેક કરવા માટે જે કેમિકલ યુઝ થાય છે એને તમે શું કહેશો એન્ટીફોર્મ એજન્ટ તો એન્ટીફોર્મ એજન્ટ જે છે દેટ ઇઝ નીચે 4 ઓપ્શન આપ્યા છે વન દેટ ઇઝ ધ સિલિકોન કમ્પાઉન્ડ્સ B that is the corn oil, C that is the soybean oil and D that is the all of these. તો 4 ઓપ્શન આપ્યા છે 34 ની અંદર તો એની અંદર રાઈટ આન્સર જે છે શું હોઈ શકે તો ડી દેટ ઇઝ ધ ઓલ ઓફ ધીસ ઓકે તો એન્ટીફોર્મ એજન્ટ જે છે એ તમે કોઈ પણ ઓઇલ જે છે યુઝ કરી શકો પણ નોર્મલી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જે સારા ગ્રેડનું ઓઇલ જે છે એ યુઝ થાય છે ફોર ધ એન્ટીફોર્મિંગ એજન્ટ. Now question number 35, that is the capacity of the laboratory fermenter is 12 to 15 liter, okay, 2000 gallon, 10,000 gallon or 500 liter. Now laboratory ની અંદર જે fermenter vessels જે છે એ યુઝ થાય છે એની કેપેસિટી જે છે ગેલોનમાં હોતી નથી જે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં યુઝ થાય છે એની કેપેસિટી કેવી હોય છે ગેલોનમાં હોય છે ઓકે તો કેપેસિટી ઓફ લેબોરેટરી ફર્મેન્ટર્સ જે છે એ કેટલી હશે 12 to 15 લીટર ઓકે એટલે 2000 ગેલોન અને 10000 ગેલોન જે છે that is the capacity of the 10000 ગેલોન છે that is the capacity of the plant level જે ફર્મેન્ટર વેસલ્સ હોય છે મોટા ઓકે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્લાન્ટમાં એની જે કેપેસિટી હોય છે ગેલોનમાં હોય છે 500 લીટર જે છે એ નોર્મલી આપણે જે પ્રેક્ટિકલ્સ કરીએ છીએ એમાં બટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ફર્મેન્ટર ઓકે જે લેબોરેટરીની અંદર જે યુઝ થાય છે એની કેપેસિટી કેટલી હોય છે લીટરની અંદર that is 12 to 15 લીટર ક્લિયર 35 નંબરનો ક્વેશ્ચન ઓકે નાઉ 36 પણ આપણે સોલ્વ કરી દઈએ that is related to ઇથેનોલ તો 36 નંબરનો જે ક્વેશ્ચન જે છે that is okay that is the production of ethanol the raw material which is used is the molasses cellulose sulfite waste liquor કે none of these ethanol fermentation માટે તમે કયું raw materials જે છે યુઝ કરી શકો તો molasses અને sulfite waste liquor જે છે એ શું છે બે raw materials છે cellulose જે છે itself whole એ raw material તરીકે તમે એને ના કહી શકો પણ molasses અને sulfite waste liquor જે છે that is the raw material તો ઇથેનોલ ફર્મેન્ટેશનની અંદર સલ્ફાઇડ વેસ્ટ લીકર જે છે રો મટીરિયલ નોર્મલી અમુક પ્લાન્ટની અંદર યુઝ થાય છે બરોબર એઝ અ મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ એઝ અ રો મટીરિયલ ફોર ધ પ્રોડક્શન ઓફ વોટ ઇથેનોલ Okay, now question number 37 पर solve કરી દઈએ that is the different methods of strain improvement. Okay, the methods of strain improvement is the recombinant DNA technology, it's a protoplast fusion, it's a genetic recombination કે all of these. તો recombination જે છે strain improvements જે છે બરોબર તમે કઈ મેથડથી કરી શકશો તો એનો જે આન્સર આવશે that is the all of these બરોબર RDNA ટેકનોલોજી જેનેટિક રિકોમ્બિનેશન પ્રોટોપ્લાસ્ટ ફ્યુઝન જે છે બધી જ મેથડ્સ જે છે તમે યુઝ કરી શકશો for the improvement of your strain તો એનો આન્સર આવશે આન્સર નંબર ડી that is the all of these. Okay, question number 39 આપણે સોલ્વ કરીએ that is question number 39. Okay, that is up to the production of the desired production in the fermenter is called
production of desired product. Okay, so whole fermentation જે છે that is divided into two part, that is the upstream processing and downstream processing. તો product formation જ્યાં સુધી થાય છે ત્યાં સુધીના લેવલને તમે શું કહેશો? તો that is the upstream processing. okay, અને after product production થઈ ગયું, પ્રોડક્ટનું પ્રોડક્શન થઈ ગયું, તો ત્યાંથી લઈ અને સેપરેશન, ઓકે, પ્રોડક્ટ પ્યોરિફિકેશન અને પ્રોડક્ટ પેકિંગ સુધીનો જે પોર્શન છે that is the downstream processing. ઓકે, તો અપ ટુ ધ પ્રોડક્શન ઓફ ડિઝાયર પ્રોડક્ટ્સ જે છે એને આપણે લઈ જઈશું, તો એનો જે રાઈટ આન્સર આવશે દેટ ઇઝ ધ અપસ્ટ્રીમ પ્રોસેસિંગ. ઓકે, તો ક્વેશ્ચન નંબર 39 જે છે એનો આન્સર આવશે અપ ટુ ધ પ્રોડક્શન ઓફ ડિઝાયર પ્રોડક્શન. બરોબર, ડિઝાયર પ્રોડક્ટ પ્રોડક્શન દેટ ઇઝ ધ અપસ્ટ્રીમ પ્રોસેસિંગ. ઓકે, હવે પ્યોરિફિકેશન અને રિકવરી જે છે, બરોબર, તો પ્યોરિફિકેશન અને રિકવરી જે છે એ સમા આવશે ડાઉનસ્ટ્રીમ પ્રોસેસિંગમાં. તો તમે જોઈ શકો છો ક્વેશ્ચન નંબર 39 અને 40 જે છે બંનેના ઓપ્શન સેમ આપ્યા છે, પણ બંનેનો આન્સર કયો કેવો આવશે? ડિફરન્ટ આવશે. બરોબર, 39 એટલે કે અપ ટુ પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ થાય એ અપસ્ટ્રીમ, અને પ્રોડક્ટ પ્યોરિફિકેશન અને પેકિંગ સુધી તમે લઈ જાઓ દેટ ઇઝ ધ ડાઉનસ્ટ્રીમ પ્રોસેસિંગ. ઓકે, હવે 41 નંબરનો ક્વેશ્ચન પણ આપણે સોલ્વ કરી દઈએ. તો 41 જે છે, બરોબર, દેટ ઇઝ if the microorganisms are allowed to the nutrient medium, that is called submerged fermentation, surface fermentation, dual fermentation, કે all of these. તો માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ ને જ્યારે તમે કોઈ પણ ન્યુટ્રિયન્ટ મીડિયમની અંદર ગ્રો કરો છો તો એને તમે કહેશો નોટ સો સબમર્જ્ડ. ઓકે, સબમર્જ ફર્મેન્ટેશન ના કહેવાય, બટ યુ કેન કોલ ઇટ એઝ અ સરફેસ ફર્મેન્ટેશન. તો 41 જે છે એનો રાઈટ આન્સર આવશે દેટ ઇઝ ધ સરફેસ ફર્મેન્ટેશન. નાઉ 42 સબમર્જ ફર્મેન્ટેશન આર. તો 42 ની અંદર શું પૂછ્યું છે કે સબમર્જ ફર્મેન્ટેશન તમે કોને કહેશો? તો બેચ ફર્મેન્ટેશન સબમર્જ ફર્મેન્ટેશન છે, કન્ટિન્યુઅસ ફર્મેન્ટેશન સબમર્જ ફર્મેન્ટેશન છે, કે બોથ એ અને બી સબમર્જ ફર્મેન્ટેશન છે. ઓકે, તો બેચ ફર્મેન્ટેશન અને કન્ટિન્યુઅસ ફર્મેન્ટેશન બંને ફર્મેન્ટેશન સબમર્જ ફર્મેન્ટેશન હોઈ શકે. તો ક્વેશ્ચન નંબર 42 જે છે એનો રાઈટ આન્સર આવશે સી, દેટ ઇઝ બોથ એ એન્ડ બી. એના પછી નેક્સ્ટ છે દેટ ઇઝ ધ બેચ ફર્મેન્ટેશન ઇઝ ઓલ્સો કોલ. ઓકે, આઈ થિંક રિપીટ થાય છે, દેટ ઇઝ અ ક્લોઝ સિસ્ટમ. ઓકે, બેચ ફર્મેન્ટેશન જે છે એ ક્લોઝ સિસ્ટમ છે. 44 નંબરના ક્વેશ્ચન પર જઈએ. ઇફ મોર દેન વન માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ ઇઝ યુઝ ટુ ઓબ્ટેન ધ રિક્વાયર્ડ પ્રોડક્ટ, ધેટ ટાઈપ ઓફ ફર્મેન્ટેશન ઇઝ કોલ્ડ. ઓકે, ઇફ મોર દેન વન માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ, તમે જ્યારે એક કરતા વધુ માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ્સ જે છે એનો યુઝ કરો ફોર ધ પ્રોડક્શન ઓફ રિક્વાયર્ડ પ્રોડક્ટ, તો એને તમે કઈ ટાઈપનું ફર્મેન્ટેશન કહેશો? ઓકે, તો દેટ ઇઝ ક્વેશ્ચન નંબર 44. તો 44 જે છે એનો રાઈટ આન્સર આવશે દેટ ઇઝ ધ ડ્યુઅલ ફર્મેન્ટેશન. યુ આર યુઝિંગ મોર દેન વન માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ. તો મોર દેન વન માઇક્રોઓર્ગેનિઝમમાં નોર્મલી 2 જ માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ યુઝ થાય છે ફોર ધ પ્રોડક્શન ઓફ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ, તો એને તમે કહેશો ડ્યુઅલ ફર્મેન્ટેશન. ઓકે, 45 નંબરનો પણ સોલ્વ કરી દઈએ. તો 45 નંબર જે છે દેટ ઇઝ એલ લાઇસિન ઇઝ પ્રોડ્યુસ ફ્રોમ વિચ બેક્ટેરિયા? ઓકે, ફ્રોમ વિચ માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ? તો દેટ ઇઝ ધ કોરિનીબેક્ટેરિયમ ગ્લુટામિકમ, કોરિનીબેક્ટેરિયમ સ્પીસીસ, માઇકોબેક્ટેરિયમ, કે નન ઓફ ધીસ. તો 45 નંબરનો જે ક્વેશ્ચન છે દેટ ઇઝ કે એલ લાઇસિનનું જે પ્રોડક્શન જે છે એ કયા માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ કરે છે? તો દેટ ઇઝ ધ કોરિનીબેક્ટેરિયમ ગ્લુટામિકમ. ઓકે, તો 45 નંબરનો જે ક્વેશ્ચન છે એનો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન એ. ક્લિયર? હવે આ 80 નંબરનું જે પેજ છે, બરોબર, એ હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર સોલ્વ કરીશું. ક્લિયર? ઓકે, સો થેન્ક યુ, બાય.